کرنے کا، نہانے کا سنت طریقہ، ناپاکی کا جو غسل ہوتا ہے، جنابت کا غسل، میاں بیوی صحبت کرتے ہیں اس کے بعد جو غسل کیا جاتا ہے، یا عورت جب حیض یا نفاس سے پاک ہوتی ہے، ماہواری سے، یا بچہ پیدا ہونے کے بعد جو عورت پاک ہوتی ہے، اس کا جو غسل ہے، اس کا سنت طریقہ، صحیح طریقہ کیا ہے، مکمل تفصیل لے آؤں گا، ایک ایک جز آپ کے سامنے رکھ دوں گا انشاءاللہ۔ یہ مسئلہ بالکل آپ کا حل ہو جائے گا اچھی طرح سے۔ سب سے پہلے آپ جو ہے غسل کرنے سے پہلے استنجا کر لیجئے گا۔ جیسا کہ اگر آپ دیکھنا چاہیں تو ابو داؤد شریف میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 32 پہ، اور فتاوی ہندیہ میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 14 پہ، فتاوی شامی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 284 کھول کر دیکھیے گا، یہ مسائل ملیں گے تو آپ کو بتا رہا ہوں ابھی۔ سب سے پہلے غسل کرنے سے پہلے جیسے ہی آپ غسل کرنے جائیں تو پیشاب کر لیجئے۔ اس کا بہت فائدہ ہے، میں بعد میں بتاؤں گا کیونکہ ایک لمبی بحث ہو جائے گی پھر۔ تو پیشاب کر لیجئے گا۔ پیشاب کرنے کے بعد کہاں پیشاب کریں گے؟ غسل خانے میں پیشاب مت کریے گا۔ استنجا خانہ، پیشاب خانہ جو ہے وہاں جا کر پیشاب کریے گا بیت الخلاء میں، غسل خانے میں پیشاب مت کریے گا، مکروہ ہے۔ یہ ایک پھر لمبی بات ہے، یہ اس کے بارے میں میری مستقل ویڈیو ہے، اس کو دیکھ لیجئے گا۔ تو غسل سے پہلے سب سے پہلے پیشاب کریے گا۔ اس کے بعد جب پیشاب کر کے آ جائیں گے تو آپ جو ہے پاکی کی نیت کریے گا۔ غسل کرنے کی نیت کیا ہے؟ نیت کے لیے کوئی ایسا نہیں ہے کہ آپ فلاں فلاں الفاظ ادا کریں، حدیث میں یہ آیا ہے اس طرح کہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ دل میں صرف اتنا سوچیں گے میں پاکی حاصل کر رہی ہوں، کر رہا ہوں، بس یہی ہے آپ کی نیت، یہی ہے نیت۔ نیت اگر نہیں بھی کریں گے تب بھی آپ کا غسل ہو جائے گا، لیکن غسل کا ثواب جو ملتا تھا وہ نہیں ملے گا، اسی لیے نیت کر لیجئے گا، ٹھیک ہے؟ اب سمجھیے، نیت کرنے کے بعد آپ جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے گا۔ اب ذرا میں اس میں تفصیل کر دوں۔ آج کل ایسا ہوتا ہے کہ غسل خانہ پیخانہ ایک ہی جگہ پہ ہے۔ اب اس میں ذرا سوچئے، اگر پیخانہ صاف ہے، بیت الخلاء بالکل صاف ہے، اس میں کوئی گندگی نہیں ہے، کوئی پیخانہ وغیرہ ابھی اوپر موجود نہیں ہے، بالکل صاف شفاف ہے، تو آپ بسم اللہ زبان سے بھی پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اگر وہاں گندگی ہے، پیخانہ موجود ہے، صاف نہیں کیا گیا ہے، اور غسل خانہ اسی کے سائیڈ میں ہے، سائیڈ میں مطلب ہے کہ بیچ میں کوئی دیوار وغیرہ نہیں ہے، بیچ میں کوئی پردہ وردہ نہیں ہے، بیچ میں کوئی آڑ نہیں ہے، کھلا ہوا ہے، دونوں ایک ہی جگہ پہ ہے، ایک ہی روم پہ دونوں ہے، اٹیچ باتھ روم جس کو کہتے ہیں، شاید یہی کہتے ہیں اس کو، بہرکیف جو بھی ہو۔ تو ایسی صورت میں اگر گندگی ہے تو بسم اللہ زبان سے مت پڑھیے گا، بس دل میں بسم اللہ الرحمن الرحیم دل میں پڑھ لیجیے گا، ٹھیک ہے؟ زبان ہلائے بغیر۔ اب اس کے بعد کیا کریے گا؟ دونوں ہاتھ گٹوں تک، گٹا کہتے ہیں یہ جو ہے وضو میں جہاں تک دھوتے ہیں، یہ جو ہڈی ہے یہاں تک، دونوں ہاتھ کو دھوئیے گا، ٹھیک ہے؟ کیسے دھوئیے گا؟ برتن پہ اگر پانی ہے تو آپ برتن سے پانی لے کر باہر کسی چھوٹے سے مطلب لوٹے پہ یا کسی برتن وغیرہ سے، بڑے برتن سے پانی نکال کر ہاتھ دھوئیے گا، اس بڑے اس پہ ہاتھ ڈال کر مت دھوئیے گا۔ اگر آپ کے ہاتھ پہ ناپاکی نہیں ہے، آپ وہاں دھو لیتے ہیں، تب بھی وہ پانی ناپاک نہیں ہوگا، اتنا یاد رکھیے گا۔ آپ ناپاک تھے، آپ نے کسی پانی کو چھو لیا تو آپ کے چھونے سے وہ پانی ناپاک نہیں ہوتا ہے، تو اسی لیے برتن پہ، بڑے برتن پہ اگر آپ کا ہاتھ گر جاتا ہے یا ہاتھ اس پہ ڈال دیتے ہیں، وہ پانی ناپاک نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن بہتر ہے کہ آپ شک و شبہ سے بچنے کے لیے کسی چھوٹے برتن سے پانی باہر لا کر پہلے اپنے ہاتھ کو یہاں تک دھوئیے گا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ یہاں پر ہو سکتا ہے ہاتھ کہاں کیا ہے، نجاست لگی ہو، کیا ہوئی ہو، اس لیے اس کو پہلے دھو لیجیے گا۔ اب اس کے بعد اپنے شرمگاہ کو دھوئیے گا، اگلا شرمگاہ، پچھلا شرمگاہ اچھی طرح سے دھوئیے گا، ٹھیک ہے؟ چاہے اس پہ ناپاکی لگی ہو نہ لگی ہو، لگی ہے تو پھر دھونا تو ضروری ہے، اگر نہ لگی ہو تب بھی دھو لیجیے گا، ٹھیک ہے؟ مسئلہ ایک ایک کر کے حل کروں گا انشاءاللہ۔ اس کے بعد مکمل وضو کریے گا۔ وضو میں اگر دعا کی بات آ جائے گی تو پھر دعا وہی کر سکتے ہیں، اگر ناپاکی وہاں گندگی موجود ہے سائیڈ میں تو آپ دعا مت پڑھیے گا، اور اگر گندگی نہیں ہے، صاف ہے، یا پھر صرف اور صرف غسل خانہ ہے جہاں غسل کر رہے ہیں، کوئی وہاں سائیڈ میں پیخانہ وغیرہ نہیں ہے بغیر پردے کے، تو ایسی صورت میں آپ دعا بھی، وضو کی دعا جو ہے وہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ غسل کے لیے الگ سے کوئی دعا نہیں ہے، غسل کے لیے فلاں فلاں دعا، یا غسل سے پہلے پانی کو کچھ پڑھ کے دم کر کے پانی پہ ڈالنا، یا کلمہ پڑھنا، یہ سب کچھ نہیں ہے، سب غلط باتیں ہیں بھائی۔ غسل کے لیے کوئی الگ سے دعا نہیں ہے، غسل سے کچھ پہلے پڑھنے کی کوئی دعا ہو ایسی کچھ نہیں ہے، غسل کا جو پانی ہے اس میں پڑھ کر کوئی دم کرنا، کلمہ وغیرہ پڑھنا، سب غلط ہے، کچھ نہیں ہے بھائی، ٹھیک ہے؟ تو اب جو ہے آپ مکمل وضو کریے گا۔ وضو کرنے میں کلی
बिल्कुल अच्छी तरह से करिएगा, बहुत अच्छी तरह से पाबंदी के साथ कुल्ली करिएगा। और उसके बाद नाक में पानी जो डालिएगा वो भी अच्छी तरह से, ताकि नरम हड्डी तक पहुंच जाए। कुल्ली में अगर हो सके तो गरगरा, जो पानी लेकर गरगरा करते हैं, गरारा भी कहा जाता है इसको, ये भी करिएगा, ठीक है। ये जरूरी नहीं है लेकिन कर लेना चाहिए। तो ये दोनों जो है मैं आगे बताऊंगा क्या फायदा है इसका। रहा वजू मुकम्मल करिएगा, पैर धोने की बात है, उसमें जरा तफसील है। वो क्या है, अगर जहां आप गुस्ल कर रहे हैं वहां पानी जमा हो रहा है तो अब पैर धोने की जरूरत नहीं है, पैर बाद में धोइएगा। मुकम्मल गुस्ल करने के बाद जब बाहर निकलेंगे तो पैर धोकर निकलेंगे। और अगर पानी जमा नहीं हो रहा है, आजकल होता भी यही है कि नाली बनी रहती है, पानी चला जाता है, जमता नहीं है, तो उस वक्त पैर भी धो लीजिए, कोई बात नहीं है। मुकम्मल वजू में पैर भी धो लीजिएगा। और कब धोइएगा नहीं धोइएगा मैं बता चुका हूं आपको, ठीक है। तो अब जो है उसके बाद आप फिर दाहिने कंधे पे 3 मरतबा पानी लेकर किसी बर्तन वगैरह से आप डालिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद बाएं कंधे पे 3 मरतबा पानी डालिएगा, फिर सर पे 3 मरतबा पानी डालिएगा। इसमें दूसरा तरीका यह भी है, जो पानी डालिएगा सबसे पहले सर पे, फिर दाहिने कंधे पे, फिर बाएं कंधे पे, ये भी कर सकते हैं। चाहे आप यहां से शुरू करें, फिर यहां, फिर सर, दाहिने कंधा बाएं कंधा फिर सर, ये भी सही है। और दूसरा पहले सर फिर दाहिना फिर बायां, ये भी बिल्कुल सही है। दोनों में से किसी पे भी आप अमल कर सकते हैं। फिर उसके बाद जिस्म को अच्छी तरह से रगड़िएगा, साबुन वगैरह हो तो लगाकर अच्छी तरह से साफ करिएगा। एक एक जगह को अब जिस्म का रगड़िएगा, पानी पहुंचाइएगा हर एक जगह को। फिर उसके बाद जिस्म को अच्छी तरह से पानी वगैरह डालकर साफ कर लीजिएगा। तो अब सोचिए जरा, एक चीज यहां पर और आपको बताना चाहता हूं जो निहायत अहम है। जो मतलब गुस्ल खाने पे पानी का इंतजाम एक रहता है कि ऊपर शायद के सावर या क्या कहते हैं उसको पता नहीं, तो वो जो है ऊपर से यहाँ जो है मोड़ देते हैं, ऊपर से पानी गिरना शुरू हो जाता है, खड़े होकर उस पर गुस्ल करते हैं। इस तरह भी गुस्ल कर सकते हैं, ये भी जायज़ है। इसमें इस तरह गुस्ल करना कोई हराम, कोई गुनाह नहीं है, ठीक है। लेकिन इतना याद रहे, गुस्ल में कम से कम मतलब हद से ज़्यादा पानी बर्बाद करने की कोशिश मत करिए। जितना पानी ज़रूरत है उतना लीजिए, फिर उसको बंद कर दीजिए। ऐसे ही जिस्म पे पानी जितना ज़रूरत है उतना डालिए। हद से ज़्यादा पानी डाल रहे हैं 50 बाल्टी पे पानी नहा रहे हैं, गुस्ल कर रहे हैं, ये गलत तरीका है। पानी बर्बाद मत करिएगा वरना सख्त गुनाह होगा आपको। और उसके साथ साथ गुस्ल करते वक्त जो है किबले की तरफ रुख मत करिए, किबले की तरफ सामना करके मत नहाइए, किबले की तरफ पीछा करके मत नहाइए। इस तरह नहाएंगे तो गुनाह नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, अगर आप मुकम्मल कपड़े उतार चुके हैं फिर किबले की तरफ रुख करके नहा रहे हैं, किबले की तरफ पीछा करके नहा रहे हैं, तो अब ये आपके लिए मकरूह होगा, ऐसा मत करिएगा। उसके साथ साथ किबले की तरफ हर हालत में जो है पीछा या सामना न करें, ठीक है। और उसके साथ साथ एक चीज़ और यहाँ पर भी याद रखें कि तन्हाई में गुस्ल करें, ऐसी जगह गुस्ल करें जहाँ पर कोई और न हो। अकेले में गुस्ल खाने में खुलेआम खुली जगह पे गुस्ल न करें। करेंगे तो सत्र छुपा के गुस्ल कर रहे हैं तो कोई गुनाह नहीं है, लेकिन फिर भी एहतियात यही है कि आदमी जो है अकेले में गुस्ल करे। उसके साथ ये भी याद रखिएगा कि गुस्ल के जो फ़राइज़ हैं उनका अदा करना ज़रूरी है। गुस्ल के फ़राइज़ क्या क्या हैं? गुस्ल के फ़राइज़ हैं 3। एक है कुल्ली करना, इसलिए मैंने कहा था वज़ू में अच्छी तरह कुल्ली कर लीजिएगा। अगर कुल्ली आप नहीं करेंगे आपको गुस्ल नहीं होगा। तो जब कुल्ली करना भूल जाएंगे तो बाद में आ जाए तो फिर दोबारा कुल्ली कर लीजिए। गुस्ल मुकम्मल करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ कुल्ली कर लेंगे आपका गुस्ल हो जाएगा। तो इसी तरह नाक में पानी डालना अच्छी तरह से, नरम हड्डी तक। नाक के अंदर कोई गंदगी हो तो उसको भी साफ़ कर लीजिए, फिर पानी डालिए अच्छी तरह से। तो ये 2 फ़र्ज़ हैं, एक है कुल्ली, एक है नाक में पानी डालना। तीसरा फ़र्ज़ पूरे जिस्म पे पानी बहाना, और इस तरह बहाना कि एक बाल बराबर भी कोई खाली जगह न रहे, जो है पेट पे, पीठ पे और सुरीन पे, सर पे। उसके अलावा जो है मतलब जिस्म के हर एक हिस्से पे, उंगलियों के अंदर, पैर की उंगलियों के अंदर, सब में पानी अच्छी तरह पहुंचना चाहिए। एक जर्रा भी कहीं सूखा रह जाएगा तो आपका गुस्ल नहीं होगा, ये याद रखिएगा। उसके साथ एक और चीज़ है, कोशिश ये करिए मुकम्मल कपड़ा नहीं उतारें, कम से कम जितना हो सकता है आपके लिए। ऐसा नहीं है कि आप पूरा कपड़ा, सब कपड़ा पहन के गुस्ल कर रहे हैं, ये भी नहीं मैं कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं मुकम्मल नंगे मत होइए, मुकम्मल कपड़ा मत उतारिए, ठीक है। अकेले में है तो एक अलग मसला है, मेरी मुस्तकिल वीडियो है, सर्च करके देख लीजिए नंगा गुस्ल करना कैसा है, वो वीडियो मेरी ही है, उसको देख सकते हैं आप। तो ये बेहतर क्या है, कम से कम सत्र छुपा कर नहाएं, ठीक है। कम से कम अपने जिस्म से कोई ना कोई कपड़ा पहनकर नहाया करें। अकेले में अगर हैं तब भी अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह ताला सही समझ अता फरमाए। मैंने मुकम्मल तफसील से बताया है,
ہو سکتا ہے کہ ایسی ویڈیو پورے یوٹیوب پہ آپ کو نہیں ملی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہنا چاہوں گا، طریقہ میں نے تفصیلی بتایا ہے، آپ کی ذمہ داری ہے ایک ایک لوگوں تک، مسلمانوں تک یہ صحیح طریقہ پہنچے اور وہ جو ہے شریعت کے مطابق عمل کر سکیں۔ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔